یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ملک بھر میں کووڈ کے کیسز کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ ایک دن کے دوران 62,000 سے زائد نئے کیس درج کیے گئے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 2,207 تازہ کیس درج ہوئے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے آبپاشی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کھمم اور نلگنڈا کے کسانوں کے لیے ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جائے، اور پی سی سی لیڈرز نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت دریائے کرشنا پر شروع کردہ پروجیکٹس کو روکنے سے قاصر رہی اور ریاست کے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہ گئی۔ خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں اب تک کووڈ سے متاثرہ زائد 13.5 لاکھ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تاحال جملہ 13,78,105 افراد صحتیاب ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 49,769 افراد روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 66.98% ہو گئی۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے آج کہا کہ ملک بھر میں 62,538 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد متاثرین کی جملہ تعداد 20,27,074 ہو گئی۔ ہندوستان میں وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد اب تک کسی واحد دن کے دوران نئے کیسز کی یہ اعظم ترین تعداد ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا کے سرگرم کیسز کی تعداد 6,07,384 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی سطح پر 886 اموات ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 41,585 ہو گئی۔ حکومت کووڈ-19 کے لیے نیشنل کلینکل رجسٹری شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ رجسٹری اصل وقت پر مبنی کلینکل ڈاٹا جمع کرے گی، جس سے کلینکل پریکٹس، ریسرچ گائیڈ لائنز اور پالیسی سازی سے متعلق امور سے واقفیت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود، انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے ملک بھر کے 100 دواخانوں سے اعداد و شمار حاصل کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ یہ اعداد و شمار حاصل کرنے کے لیے ایک برس کا وقفہ مقرر کیا گیا ہے۔ آئی سی ایم آر نے مختلف اداروں اور دواخانوں سے رپورٹ طلب کی ہے۔ حیدرآباد میں واقع نظامس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو بھی اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,207 تازہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کسی واحد دن کے دوران ریاست بھر میں متاثرین کی یہ اعظم ترین تعداد ہے۔ اس طرح تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد 75,000 سے عبور کر گئی۔ اسی دوران تلنگانہ میں 1,136 افراد شفا یاب ہوئے، جنہیں مختلف دواخانوں سے رخصت کیا گیا۔ تلنگانہ میں شفا یابی کی شرح 70.7% ہے، اور اب تک ریاست بھر میں 53,239 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ اسی دوران تلنگانہ میں مزید 12 اموات ہوئیں، جس کے بعد فوت ہونے والوں کی تعداد 601 ہو گئی۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں کووڈ کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد جی ایچ ایم سی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 532 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ضلع رنگا ریڈی میں 196، میڈچل مرکازگیری میں 136، ورنگل اربن میں 142، نظام آباد میں 79، کریم نگر میں 93، کاماریڈی میں 96 اور کھمم میں 85 کیسز درج کیے گئے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے ایک دن کے دوران 50 سے زائد تازہ کیسز موصول ہوئے۔ آندھرا پردیش میں کووڈ کے 10,328 مزید کیسز درج کیے گئے، جبکہ 63,686 ٹیسٹ کیے گئے۔ ریاستی کووڈ نوڈل آفیسر کے مطابق آندھرا پردیش کے مختلف دواخانوں میں زیر علاج 8,516 مریضوں کو روبہ صحت ہونے کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں تاحال جملہ 1,96,789 کیسز درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ زائد 1.12 لاکھ افراد شفا یاب ہوئے، جنہیں مختلف دواخانوں سے رخصت کیا گیا۔ آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ مثبت کیسز ضلع مشرقی گوداوری میں رپورٹ ہوئے، جو 1,351 ہیں۔ اس کے بعد ضلع کرنول میں 1,285 کیسز درج کیے گئے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے آج عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوام میں اس بات کے لیے شعور بیدار کیا جائے کہ ان میں کورونا کی علامات پائے جانے پر کس جگہ پر رابطہ کیا جائے۔ جگن نے آج میڈیکل اور ہیلتھ سے متعلق کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عوام کو بہتر سہولتوں کی فراہمی بڑے پیمانے پر یقینی بنانے کے لیے کال سینٹر کی خدمات کو مستحکم بنایا جائے۔ جگن موہن ریڈی نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا کہ ایسے افراد کی صحت کے تعلق سے بھی جانکاری حاصل کی جائے جو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے مشاورت کر رہے ہیں۔ اے پی کے وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں سے یہ بھی کہا کہ 104 اور 14410 کال سینٹرز کی خدمات کو مستحکم کیا جائے۔ آندھرا پردیش میں واقع راجمندری سینٹرل جیل میں تقریباً 250 قیدی کورونا کے ٹیسٹ میں مثبت پائے گئے۔ مشرقی گوداوری کے ضلع کلکٹر مرلی دھر ریڈی کی ہدایت پر تقریباً 900 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ کلکٹر نے اس وقت ٹیسٹ کیے جانے کی ہدایت دی تھی جب جاریہ ماہ کی 1 تاریخ کو عملے کے 24 ارکان اور 9 قیدی مثبت پائے گئے۔ ان تمام کو ہوم آئسولیشن ہو جانے کی ہدایت دینے کے بعد ان کا علاج جاری ہے۔ راجمندری کی جیل میں اس وقت 1,675 قیدی موجود ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी कि नागार्जुना सागर आयाकट से किसानों के लिए पानी जारी किया जाए। उन्होंने नागार्जुना सागर के चीफ इंजीनियर को आज से पानी की इजराई की हिदायत दी। केसीआर ने कहा कि इस बात का फैसला किया गया है कि नलगुंडा और खम्मा मजला के किसानों के लिए पानी छोड़ा जाए, क्योंकि कृष्णा के बालाई इलाके में पानी के काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। अलामाजी रवा मानसून के दौरान अच्छी बारिश की भी पेश कयासी की गई है। इससे पहले वज़रा अजय कुमार और जगदीश रेड्डी ने सीएम से ख्वाहिश की थी कि नलगुंडा और खम्मम के किसानों के लिए पानी छोड़ा जाए। यौम आज़ादी के मौके पर यौम आज़ादी के खुसूसी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर प्रगति कथानालू जिला मंचरियाल में ज़राअत के शोबे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के ज़ायदस 32,300 किसान फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जिला के एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर तिरुपति ने बताया कि छोटे और औसत दर्जे के किसानों को मरकजी और रियासती हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों से फ़ायदा पहुँच रहा है। वज़ीर समाजी बहबूद कमलाकर ने आज कहा कि सरकारी दवाखानों के ताल्लुक से अवामी एतमाद में बेहतरी लाई जाने की ज़रूरत है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि सरकारी दवाखानों और डॉक्टर्स के ताल्लुक से मरीजों में एतमाद पैदा किया जाए। उन्होंने अमले को यह तयक़ुन भी दिया कि किसी भी तरह की मुश्किल को दूर किया जाएगा। करीमनगर में वाक़ सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए कमलाकर ने वहाँ मुख्तलिफ सहूलतों का जायज़ा लिया। भद्राद्री कुत्तागुड़म के जिला डिप्टी मेडिकल व हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेश चलबसे, वो 35 बरस के थे और एक हफ्ते से कोविड से मुतासिर थे। जिला कलेक्टर एमवी रेड्डी ने उनकी मौत की इत्तला देते हुए कहा कि जिला कोरोना के एक जंगजू से महरूम हो गया है। रियासती वज़ीर सैयद राजेंद्र ने उनकी मौत पर सदमा जाहिर किया। एडिटर इन चीफ रोजनामा मुंसिफ खान लतीफ़ खान का कल शब शिकागो में बाउमर 80 बरस इंतकाल हो गया। वो सुल्तानुल एजुकेशनल सोसाइटी के सदर नशीन भी थे। खान लतीफ़ खान 3 हफ्ते कबल अमेरिका गए थे और कुछ दिन से बीमार थे। उनकी प्रॉपर्टी खान लतीफ़ खान इस्टेट, जो शहर हैदराबाद के क़ल्ब में लाल बहादुर स्टेडियम के करीब वाक़ है, काफ़ी मकबूल है। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उनके इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया है। मुख्तलिफ जमातों के कई सीनियर लीडर्स ने भी इज़हार ताज़ियत किया। खान लतीफ़ खान ने 1997 में अखबार मुंसिफ का अहिया किया था और रंगीन तबात देदा ज़ेब सप्लीमेंट्स के ज़रिए उर्दू दुनिया में एक इनकलाब लाया। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से दरियाई कृष्णा पर शुरू करदा प्रोजेक्ट की बिना पर तेलंगाना को हो रहे बड़े नुकसान को रोकने में नाकाम हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी लीडर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत ने कृष्णा पर जारी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें कई खामियां पाई जाती हैं। कांग्रेसी लीडर्स ने कहा कि वो इन प्रोजेक्ट के पास एहतजाज करेंगे जिनसे तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुँचा है। तेलंगाना के वज़ीर समाजी बहबूद कमलाकर ने आज कहा कि हुकूमत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के जरिए गरीब लड़कियों की भरपूर मदद कर रही है। उनके मुताबिक गुज़श्ता 70 सालों के दौरान किसी भी हुकूमत ने इस तरह के इक़दाम नहीं किए। वज़ीर ने आज करीमनगर में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के 184 चेक्स तकसीम किए, जो 1.8 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। निज़ामाबाद के ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज अहदेदारों से कहा कि इस माह की 15 तारीख तक तमाम मवाज़ियात में सफाई के कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने MPDOs और पंचायत के अहदेदारों के साथ 400 ग्राम पंचायतों में जारी कामों का मुआयना किया। टेक्सटाइल्स की मरकज़ी वज़ीर सिमरत ईरानी ने आज छठे कौमी हैंडलूम तकारीब का इफ्तिताह किया। सिमरत ईरानी ने हैंडलूम की सनत की तशहीर के लिए एक मोबाइल ऐप पोर्टल भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद बाफिंदा और हिस्सेदारों को डिजिटल सतह पर एक दूसरे से मरबूत करना है। मज़कूरा हैंडलूम पोर्टल के जरिए अवाम टेक्सटाइल की वजारत की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर सकते हैं। पंचायत राज के वज़ीर दयाकर राव ने आज इस बात का इरादा किया है कि हुकूमत बाफंदों की भलाई के लिए पुरअज़्म है। रियासत के क़याम के बाद हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ स्कीमात का तज़किरा करते हुए दयाकर राव ने कहा कि बतकुम्मा, रमज़ानुल मुबारक और क्रिसमस के मौके पर तकसीम किए जाने वाले मलबूसात से रियासत भर के बाफंदगान को फ़ायदा पहुँच रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें दोबारा सुन लीजिए। मुल्क भर के कोविड केसेस की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई, जबकि एक दिन के दौरान 62,000 से ज़ायद नए केस दर्ज किए गए। तेलंगाना में कोरोना के 2,207 ताज़ा केस दर्ज हुए। तेलंगाना के वज़ीर आला ने आबपाशी अहदेदारों को हिदायत दी कि खम्मम और नलगुंडा के किसानों के लिए नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जाए। और पीसीसी लीडर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत दरियाई कृष्णा पर शुरू करदा प्रोजेक्ट्स को रोकने से कासिर रही है और रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाक़ाई खबरें ख़त्म हुई।